वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद करते चलिए भाई महल सिंह जी के कविश्री जथे का। टाइम बहुत थोड़ा है, सिर्फ 500 किलोमीटर दूर जो साढ़े हर प्रोग्राम के विच हाजिर होंगे हैं भाई हरभजन सिंह जी रोम लवीनिया तो प्रधान, वो 1 मिनट लिए बोलणगे। उन्होंने तो बाद एक बुलारा हो रहा है, फिर बाबा मान सिंह जी भेवे वाले संगतां दे दर्शन करनगे। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, फतेह करो प्रवान गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत वो मुबारकां दे लायक हैं प्रबंधक कमेटियां जिन्हों ने एडा तकड़ा सिख कौम का एक इकट्ठ रच के धर्म के नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के नाल अपने सिख जगत को जोड़ने की पूरी कोशिश की। सारे ही बहुत बहुत इस ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ पात्र हैं। भागा वाले ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ मना रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जातां पातां चों कढ के सानू एक सिंह नाम दिता सी ते गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाया सी। ਉਹ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ਦੀ ਉਹ श्रद्धांजलि वजों एक शेयर आप जी की सेवा दे विच इहो समर्पित है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी एक सिंह नूं जातां पातां चों बाहर कढ के किहो जी डेफिनेशन सिख दी दसदे हन। सीस केस ते कंगा दस्तार होवे ओ तेरी जग तो वखरी शान होवे। दाहड़ा मुख ते होवे प्रकाश तेरे लक लटकदी तेरे कृपाण होवे। तेरे तेड़ के चेहरा जत सत दसे सर्ब लो दा कड़ा परवान होवे। होवे गुरु दा सिख दलबीर सिंगा सो बास दी विच जहान होवे। सो बास दी विच जहान होवे। इन्नी को बेनती स्वीकार करनी गुरु महाराज सरवारिया नूं चढ़दियां कला दे विच रखण। रोम लवीनियो वालों आप सारियां नूं इस महान दिहाड़े ते लख लख वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हुण भाई साहब हरभजन सिंह दे पिता जी नूं उन्हां दे सत्कार वजों सिरोपावां दी बख्शिश की जाएगी। नाल ही सत्कार वजों उन्हां नूं ट्रॉफी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जोगेटाल शवर छतर मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अपार बख्शी कृपा द्वारा गुरुद्वारा फलैरो की प्रबंधक कमेटी ते सत्कारयोग फलैरो दी समुचिया ही संगतां वालों खालसा साजना दिवस विसाखी को समर्पित नगर कीर्तन सजाया गया है। वधाई के पात्र हो कि सतगुरु जी ने आप जी के इलाके ते अपार अपार कृपा की है और इन्ने वड्डे इकट्ठ आप जी खालसे के रूप में देख रहे हो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कि साडी जिंदगी इन्नी बेबुनियादी बेफिकी हो चुकी सी, साडे ते कृपा की सतगुरु जी ने दसां पातशाहियां ने कि साडे जिहड़े कि 4 परिवार इकट्ठे नहीं सी रह सकते। सतगुरु जी ने पहरा दिता ते सानू अमृत की दात बख्शी। जिथे आप गुरु बने अथे आपे वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला भी बने सरवण करते हैं। विचेलसा की प्रबंधक कमेटी के वालों अज उपराले करके पूरी संगतां के वालों 5 बसां लैके इत्थे पहुंचे हुए हैं। विचेलसा
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੈਂਪੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਰੇ ਵਾਲੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉੱਚੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਵੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਸਿੱਧਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਟੇਢਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤਿਰਛਾ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਬੀਜ ਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਫਨ ਆਉਂਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੋ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ, ਰਹਿਬਰ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਬਿਲ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਧਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗਈ, ਮਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਰਾਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਬਰਾਨਾ, ਕਬੀਰ का मर्म राम पा जाना। गुरु गोबिंद सिंह कहते की गल तू तेरी हालत बरानिया वर्गी पागलों वर्गी होगी, की गल। इन्हें आख्या मैं तुहाडे दर्शन करके सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, ध्यान में ना ध्यान। हमारे दर्शन होर भी करते हैं, पर यह दस तेरा ना की कहता नंद लाल। गुरु साहब कहते जे तेरा नंद लाल है, तेरा ना नंद लाल है तो नंद लै। फिर गुरु साहब ने आख्या इंज कर बई, कहता जी हुक्म करो, कहते लंगर के भांडे मांजा कर। उन्होंने दुनियावी बंदे ने उन्होंने वास्ते दुनियादारी सब तो वड्डी गल है। एक बार कह दे बारे जिस दिन असीं सिक्खी नूं सब तो वड्डी समझण लग गया ना, एक बार कह दे बारे जिस दिन सानूं सिक्खी का पता लग गया भी सिक्खी की कीमत की है, सिक्खी का बेमुल्ली है, इसकी कीमत भी मारे कहते लंगर में जाके भांडे मांजा कर। तो जो भाई नंद लाल ने भांडे मांजने शुरू किए, रिश्तेदारों को पता लगा भी मत मारी गई नंद लाल की। कितने सोने की कुर्सी तो सोने का छप्पर झूठला सी, जिस कुर्सी से बैठ के बादशाह औरंगजेब के शहजादे शहजादियों को कुरान शरीफ की विद्या दिंदा सी, पढ़ाई कराउंदा सी, ते कित्थे लंगर भी भांडे मांज रहा। जदों रिश्तेदार पुजे ना भाई नंद लाल दे कोल, कहते नंद लाल आ की कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते दिल्ली दे विच सोने की कुर्सी सब कुछ है, आ
ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੂਰਖੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਨੂੰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਲੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਦੇ ਬਿਕੇਮ ਸੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਭਾਰਤ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਰਮਾ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਦੇਸ਼। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰੋਗੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਟ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਲਿਖੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸੁੱਤਾ, ਕਲਗੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੋੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨੇ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੱਥਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆ ਕਈ ਰਣਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਊਗਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਗੀ ਹੈ ਢਾਟੀ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਬੋਲੋ, ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਜੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗੀ ਆਏ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਢੇ ਗੋਡਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੰਢੇ ਗੋਡਣ ਆਏ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਭੈਣ ਸੰਤੋ 100 ਪਾਉਂਡ, ਭੈਣ ਬੰਤੋ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ 150 ਪਾਉਂਡ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 200 ਪਾਉਂਡ ਫਲਾਣਾ, 300 ਪਾਉਂਡ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਮਾਨਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋ ਬੰਤੋ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰੂ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ, ਆਪ ਨੰਗ ਬਾਪ ਨੰਗ, ਤੀਜੇ ਨੰਗ ਨਾਨਕੇ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ, ਨੰਗਾ ਨੂੰ ਨੰਗ ਮਿਲ ਪਏ ਦੂਰੂ ਦੂਰੂ। ਆਣ ਕੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੂੰ, ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰੂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਰੂ। और मैं कहना तो नहीं चाहता कि छोटी जी गल कह के समाप्ति करते हैं। एक बार बंदा अपने घर वाली कहता, ये भी बेचारे उतों इंडिया तो आए हैं, घर वाली कहता जो मैं ना कार च जावगा तेरे वास्ते वड्डी जी चीज़ लैके आवागा।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਾਸ਼ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਊਂਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਸੂਰਜ ਲੋੜਨਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਰਾਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੇ ਆਗੇ ਮੁੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਾਂਡੇ ਖਾ ਲੈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਾਂ ਸੁਖਾਸਣਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਲੇ 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 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਦਲਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਠੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਪਾ ਬੈਠਾ, ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੀਬੀਓ, ਭੈਣੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਲੇਰ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਚੰਦ ਬਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੋਰਗੋਸਨ ਜਾਖਮੋਦ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ 2-2 ਮਿੰਟ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਦਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਕਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਗੋ ਸੰਜਾਕਮੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਫਲੈਰੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਫਲੈਰੋ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਰਗਾਮੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੇ 5-5 7-7 ਬੱਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਹੈ। 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1699 ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੀਏ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੋ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਕਰਮੋਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ
मुख सेवादार कास्तन देलो, ये सारे मेरे वीर मुख सेवादार स्टेज पे आ जान अते संगतां नाल अपने विचार साझे करनगे। मेरी बेनती है इन्हां तो पहला सिर्फ 1 मिनट लई जो ब्रेशिया का वैद सिंधको है वो अपने विचार साझे करेगा। ब्रेशिया तो वैद सिंधको। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक खास साडे मेहमान ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਕਮੂਨੇ 'ਚ ਅਸੈਸੋਰੇ ਦੀ ਕਮੂਨੇ Bruno Finaroli ਆਏ ਨੇ। Dico benvenuto parte di mia comunità che venuto qui per lasciare un messaggio con la nostra comunità. Very grazie. Grazie a voi, grazie di questa bella manifestazione che fate tutti gli anni. Sono venuto anche l'anno scorso pioveva molto di più di oggi, era brutto tempo. Oggi per fortuna ci sono le nuvole ma non hanno lasciato la pioggia. Brescia vi accoglie, Brescia è una realtà, sappiamo, difficile, il lavoro manca e tante famiglie che abitano qui, che lavorano qui, hanno tanti problemi. Manca il lavoro, mancano i soldi per pagare gli affitti, per pagare le bollette della luce e del gas. È una difficoltà che unisce purtroppo nelle difficoltà quelli che sono nati qui da sempre, le vostre famiglie nuove, anche i vostri bambini e bambine che qui vivono. Io qui rappresento il sindaco, vi porto il suo saluto, vi porto il saluto del comune, che è la casa di tutti quelli che qui vivono, lavorano e studiano. Nei prossimi mesi costruiremo i consigli di quartiere perché vogliamo che il comune, il sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali incontrino i rappresentanti dei cittadini che abitano nei quartieri. E in queste elezioni anche quelli che non hanno la cittadinanza italiana avranno il diritto di voto. Anche voi, i vostri connazionali, potranno candidarsi e farsi eleggere nei consigli di quartiere e potranno votare. Non è grandi possibilità di decisione, ma è la possibilità di lavorare insieme sui problemi che si vivono tutti i giorni, nelle case, nei condomini, nelle vie, nelle scuole, negli ospedali. Vogliamo cioè lavorare insieme e il diritto di voto segna un passo importante per l'uguaglianza dei diritti per i quali ci siamo sempre battuti. Quindi Brescia è diventata nei mesi scorsi un po' più ospitale, un po' più aperta. Siamo diventati un po' più uguali, come scrive la nostra Costituzione repubblicana, la nostra democrazia. Quindi le porte sono più aperte, i problemi restano, ma pensiamo di poterli affrontare insieme, non noi per voi, ma insieme, tutti insieme e tutti su una base di maggiore uguaglianza. Quindi il mio invito è quello, insieme alle vostre associazioni, di mettervi a disposizione della città. Il sindaco, noi assessori siamo aperti alla discussione con voi per risolvere i tanti problemi che voi, come tutti quelli che abitano questa terra, devono affrontare e che incontrano tutti i giorni. Abbiamo le orecchie bene aperte, abbiamo gli occhi aperti e abbiamo le braccia aperte. Vogliamo accogliervi e camminare insieme. Grazie e buon lavoro. Dico very grazie parte di mia comunità nuovo che è già venuto qui e che ha spiegato tutto cose quella che fare nuovo. E very grazie anche già mandato al sindaco salute con la nostra comunità, aspettando per prossimo notizie nuove. Very grazie. मैं भाई साहब भाई जतिंदर जी अगे बेनती करना जितने साड़ी आवाज़ सुन रहे हैं स्टेज से पहुंचने की कृपालता करन। सो नाल नाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिया ही संगतां ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ
ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਵੀ ਬਿਜਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਣਾ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲੇਰੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਫਲੇਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜੀਐਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰੀਸ ਬੈਨ ਮਨੋਤੀ che parliamo 2 minuti di... Io l'unica cosa voglio ringraziarvi proprio dell'invito e a nome della mia organizzazione come figura che rappresenta tanti migranti sono molto contento di questo invito e anche di accoglienza. Siete veramente bellissimi, siete veramente una metafora che infatti vi continuo a chiedervi di essere uniti e questa è la vostra forza e questa è la vostra bellezza. Grazie di tutto un'altra volta. Grazie. ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Buonasera a tutti, carissimi. La nostra comunità nel giorno del Besakhi vuole ricordare con un sincero saluto ai 2 militari italiani che sono trattenuti in India a seguito dei tristi eventi accaduti. Siamo certi che nel spirito di convivenza tra le nazioni e nel rispetto di tutte le persone, quanti hanno potere di intervenire per una giusta e celere soluzione si adopereranno con sincerità. La comunità Sikh di Brescia e provincia pertanto si unisce a quanti opereranno per la sicurezza della nazione e per la pace mondiale, auspicando il rientro in Italia dei 2 militari. Grazie, buona serata. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮੋਨਾ ਵਿਖੇ ਹੈ ਤੁਰੇ ਦੀ ਪਿਚਨਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਵੋ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਆ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡਿਓਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਚੇਸਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਤਨੇਤਲੋਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਸਜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲੇਰੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਕਾਸਤਨੇਤਲੋ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਸਿਆਨੋ ਵੱਲੋਂ, ਪਸਿਆਨੋ ਦੀ ਪੁਰਦਨੋਨੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰਦਨੋਨੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਸਿਆਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਰਿਜੋ ਮਿਲਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰੂਪਾ ਲੈਣ ਪਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੰਘ ਰਜਨੋਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਹਤਰਾ ਦੀ ਜੋ ਉੱਚੇ ਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਚੋ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰਨਸਵਾਲਾ ਪੈਚੈਂਸਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲੈਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੋਤਲਾ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈਣ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰੋਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੇਰੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੌਂਤੂਰੋ ਨੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ। ਬੋਲੋ